Good morning, friends. BSc Part 3, Semester 5, Paper number 11, Physical Chemistry. Name of the topic is electromotive force. So, before going to next point, some review of the topic related to the cells. So, we have already seen different types of equation. First, that is a chemical cell without transference. So in case of chemical cell without transference, the equation of EMF is EC is equal to E0C minus 2.03 RT by F log of activity of ACl. So this is about chemical cell without transference. Now electrode concentration cell which is reversible to cation, we have already seen the equation. EC is equal to 2.03 RT by F log of A1 by A2. So if you consider the hydrogen gas related to the pressure, the equation becomes EC is equal to 2.303 RT by F log of P1 by P2. So this is reversible to cation. Now electrode concentration cell which is reversible to anion, the equation is EC is equal to 2.03 RT by F log of P2 by P1. So here P1 by P2, it becomes P2 by P1 related to reversible to anion. So this is the electrode concentration cells. Now electrolyte concentration cell without a transference. So what is the equation for that? EMF of the cell is equal to 0.1182 into log of M2 gamma 2 divided by M1 gamma 1. So M1 and M2 are the molarities, gamma 1 and gamma 2 are the activity coefficients. So EC is equal to 0.1182 log of M2 gamma 2 divided by M1 gamma 1. This is the equation for electrolyte concentration cell without transference. Now, electrolyte concentration cell with a transference. Electrolyte concentration cell with a transference which is reversible to cation. Then its equation is EMF of the cells T indicates with a transference that is equal to 2T minus into 2.03 RT by F log of M2 gamma 2 divided by M1 gamma 1. So this is reversible to cation. Now electrolyte concentration cell with transference which is reversible to anion. So its equation is ECT, T indicates transference, EMF of the cell with a transference is equal to 2T plus into 2.03 RT by F log of M1 gamma 1 divided by M2 gamma 2. So what is the difference between these two? When it is reversible to cation, the point is here 2T minus, and when it is reversible to anion, it is 2T plus here. So here log of M2 gamma 2 divided by M1 gamma 1, and here log of M1 gamma 1 divided by M2 gamma 2. So these are the equations: chemical cell, electrode concentration cell, electrolyte concentration cell with a transference, without transference, reversible to cation and reversible to anion. Now next. Now what is liquid-liquid junction potential? What is its origin? How it is eliminated and how it is determined. So there are three parts in the liquid-liquid junction potential. तर लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल म्हणजे काय, त्याचं ओरिजिन. इथे एक डायग्राम दिसते. ह्या डायग्राममध्ये एक HClचं सोल्युशन तुम्हाला दिसतं. इथं 1 मोलर HCl आहे, इकडं 0.1 मोलर HCl आहे. आता H प्लस आयन्स HClमध्ये H प्लस आयन्स हे फास्टर मुव्हिंग आहेत आणि Cl मायन्स आणि हे स्लोअर मुव्हिंग दिसतात ह्या डायग्राममध्ये. तर इकडे एक सोल्युशन 1 मोलर HCl, इकडे एक सोल्युशन 0.1 मोलर HCl आणि दोन्हीच्या मध्ये हे जंक्शन पोटेन्शियल आहे. ह्या सोल्युशन आणि ह्या सोल्युशनच्या मध्ये जे जंक्शन तयार झालेलं आहे, जंक्शनला पोटेन्शियल निर्माण झालेलं तुम्हाला दिसतं. इकडे निगेटिव्ह आयन्स आहेत आणि इकडे पॉझिटिव्ह आयन्स आहेत. तर हे असं का झालं, याचं ओरिजिन काय आहे, याची निर्मिती कशी होती आपण बघणार. A potential developed due to contact between two solutions of the same or different electrolyte. The same electrolyte आहे, HCl 1 मोलर आणि 0.1 मोलर, ॲक्टिव्हिटी वेगळी आहे. तर पोटेन्शियल कुठे हे डेव्हलप होतं, ड्यू टू कॉन्टॅक्ट बिटवीन टू सोल्युशन्स ऑफ दी सेम और डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट. तर ह्या दोन्हीच्या जंक्शनला हे पोटेन्शियल काय झालेलं आहे, तयार झालेलं आहे. तर हे कशामुळे होतं, डिफ्युजन ऑफ आयन्स. आयन्स काय होतात, डिफ्युजन होतात at the junction, that is called as liquid junction potential and is denoted by the letter EJ. The ions diffuse from a solution of higher concentration to lower concentration. इकडे higher concentration HCl आहे 1 मोलर, इकडे 0.1 मोलर आहे. डिफ्युजन नेहमी
हायरकडून लोअरकडे होतं. आता H प्लस आयन्स यातले फास्ट मुव्हिंग आहेत, त्यामुळे जंक्शन पोटेन्शियलच्या ह्या राईट हँड साईडला लागलेले आहेत. Cl मायनस आयन हे स्लो मुव्हिंग असल्यामुळं हे या जंक्शन पोटेन्शियलच्या निगेटिव्ह म्हणजे LHS साईडला लागलेले आहेत. म्हणजे फास्टर मुव्हिंग आयन लवकर गेल्यामुळे पुढे गेलेत आणि स्लोअर मुव्हिंग आहे त्याच्या पाठपाठ इथे जंक्शनला अडकून बसलेले आहेत. तर हे जे काही निर्माण होतं डिफ्युजन ऑफ आयन्समुळं हायर कॉन्सन्ट्रेशनकडून लोअर कॉन्सन्ट्रेशनकडं प्रवास होताना हे जे काय मध्ये सगळं अडकून बसतात हे आयन्स, याच्यामुळे जे काय पोटेन्शियल तयार होतं याला आपण काय म्हणतो जंक्शन पोटेन्शियल. लिक्विड दोन आहेत म्हणून लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल. सो सेपरेशन ऑफ चार्जेस इस्टॅब्लिशेस दी पोटेन्शियल ॲट दी जंक्शन. चार्जेस सेपरेट राहिलेले आहेत, हे पॉझिटिव्ह चार्जेस हे निगेटिव्ह चार्जेस, आणि अशा पद्धतीनं जंक्शनला पोटेन्शियल निर्माण झालेलं आहे. म्हणून त्याची व्याख्या अशी केलेली आहे, अ पोटेन्शियल डेव्हलप्ड ड्यू टू कॉन्टॅक्ट बिटवीन टू सोल्युशन्स ऑफ दी सेम ऑर डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट ॲट दी जंक्शन. इट इज डिनोटेड बाय द लेटर Eg. The magnitude of liquid junction potential depends on the relative speed of ions. ह्याची पॉवर, ह्याची ताकद ही कशावर अवलंबून असते? त्याच्या स्पीडवर. मोर डायल्यूट सोल्युशन ॲक्वायर्स दी चार्ज ऑफ फास्टर मुव्हिंग आयॉन. मोर डायल्यूट, आता इथे 1 मोलर आहे, इथं 0.1 मोलर आहे. 1 मोलरपेक्षा 0.1 मोलर सोल्युशन डायल्यूट आहे आणि ते सोल्युशन फास्टर मुव्हिंग आयन्सचा चार्ज ॲक्वायर करतं. तर फास्टर मुव्हिंग कोण आहेत? H प्लस आयन्स आहेत. म्हणून ह्या लोअर कॉन्सन्ट्रेशनला फास्टर मुव्हिंग आयन्स म्हणजे पॉझिटिव्ह आयन्स इथं आपल्याला दिसतात. म्हणून इथं म्हटलेलं आहे, दी मॅग्निट्यूड ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल डिपेंड्स ऑन दी relative speed of ions. More dilute solution acquires the charge of faster moving ion. हे तुम्हाला इथं स्पष्ट होताना दिसतं. Now how to eliminate the liquid junction potential. आता आपण एखाद्या सेलचा EMF मेजर करताना RHS साईडचा LHS साईडचा दोन्हीचा आपण विचारात घेतो आणि जिथं जंक्शन पोटेन्शियल निर्माण होईल ते जंक्शन पोटेन्शियलसुद्धा आपण विचारात घेतो. आपण मागे एक इक्वेशन बघितलेलं आहे, म्हणजे EMF ऑफ द राईट हँड साईड इलेक्ट्रोड, EMF ऑफ द लेफ्ट हँड साईड इलेक्ट्रोड, ER मायनस EL, आणि त्यामध्ये प्लस जंक्शनचं पोटेन्शियल आपण काय करतो? ॲड करतो. हे जंक्शनचं पोटेन्शियल जर नसेल, इलिमिनेट जर झालं तर आपल्याला सोपं होतं इक्वेशन, EMF ऑफ द सेल EC इज इक्वल टू ER मायनस EL. आणि जंक्शन पोटेन्शियल जर निर्माण झालं तर तो फॉर्म्युला काय होतो? EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू ER मायनस EL प्लस जंक्शन पोटेन्शियल EJ. म्हणजे थोडं कॅल्क्युलेट करायला अवघड होतं. तर हे EJची व्हॅल्यू आहे ही आपल्याला इलिमिनेट करायची झाली असेल तर ती कशा पद्धतीनं इलिमिनेट केली जाते? सो बाय युजिंग सॉल्ट ब्रिज नावाचा एक भाग असतो, तो सॉल्ट ब्रिजनं आपण हे काय करू शकतो? इलिमिनेट करू शकतो. म्हणजे दोन्ही जी लिक्विड आहेत ती सोल्युशन्स आहेत, ती सोल्युशन्स काय केलं तर त्या सोल्युशनमध्ये सॉल्ट ब्रिज जर डीप केला तर लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल काय होतं? इलिमिनेट होतं आणि आपला फॉर्म्युला होतो EC इज इक्वल टू ER मायनस EL. तर हे जे जंक्शन पोटेन्शियल आहे हे जंक्शन पोटेन्शियल पूर्ण त्या सॉल्ट ब्रिजमध्ये काय केलं जातं? ॲब्सॉर्ब केलं जातं. म्हणजेच बघा, बाय युजिंग सॉल्ट ब्रिज मेडअप ऑफ सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ KCl. सॅच्युरेटेड सोल्युशन KCl च्या माध्यमातून तो सॉल्ट ब्रिज तयार केला जातो. ऑर NH4NO3 और अगार जेल म्हणजे पेस्ट टाईप एक जेल असतं अगार जेल, तर ह्याच्या सहाय्यानं हा सॉल्ट ब्रिज तयार केला जातो. सॉल्ट ब्रिज कॅरीज ऑल दी करंट अक्रॉस दी बाउंड्री. म्हणजे जंक्शनला किंवा बाउंड्रीला जे काही पोटेन्शियल निर्माण केलं ते सॉल्ट ब्रिज काय करतो? सगळं आपल्याकडे ओढून घेतो, कॅरी फॉरवर्ड करतो. तर याचं मुख्य कारण काय? ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ KCl मधला K प्लस आहे 0.49, CL मधला आहे 0.51. ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ बोथ दी आयन्स इन KCl, ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ K प्लस आयन, ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ CL मायनस आयन्स नियरली इक्वल. हे दोन्ही जवळ इक्वल आहेत, 0.49 आणि 0.51 म्हणजे काय फारसा फरक नाही. सो दे डिफ्यूज इंटू इक्वल रेट्स. म्हणजेच ते काय होतात? KClचे आयन इक्वल रेट्समध्ये त्या आयनला डिफ्यूज होतात आणि ते जे काही जंक्शनचं पोटेन्शियल आहे तयार झालेलं आहे ते स्वतःकडे ॲब्सॉर्ब करून घेतात आणि लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल काय होतं? इलिमिनेट होतं आणि मग आपला फॉर्म्युला होतो EC इज इक्वल टू ER मायनस EL. KCl इज ऑफन यूज. आता बऱ्याच वेळा KCl वापरतात सॉल्ट ब्रिजमध्ये, बट AgNO3 अमोनियम नायट्रेट और KNO3 इज ऑल्सो युज्ड इन दी सॉल्ट ब्रिजमध्ये याचा सुद्धा वापर केला जातो. तर इलिमिनेशन ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल हा महत्त्वाचा भाग आहे. जर आपण सॉल्ट ब्रिजचा वापर नाही केला तर लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल निर्माण होणार, ते कॅल्क्युलेशनमध्ये घ्यायला लागणार. म्हणजे आपला EMF ऑफ दी सेलचा फॉर्म्युला होणार ER मायनस EL प्लस EJ जंक्शन पोटेन्शियल.
जर आपण इथं सॉल्ट ब्रिजचा वापर केला तर सॉल्ट ब्रिजमध्ये जे KCl असतं ह्या K+ आणि Cl- चे ट्रान्सपोर्ट नंबर दोन्ही सेम असल्यामुळे ते इक्वल रेट्समध्ये सोल्युशनमध्ये डिफ्यूज होतात. याचाच अर्थ असा की जे जंक्शन पोटेन्शियल आहे ते जंक्शन पोटेन्शियल आपल्याकडे ते ॲब्सॉर्ब करून घेतात, आपल्याकडे ओढून घेतात. त्यामुळे जंक्शनचं पोटेन्शियल हे टोटली इलिमिनेट होतं. मग आपल्याला कॅल्क्युलेशन सोपं जातं. EMF ऑफ दी सेल इज इक्वल टू ओनली ER मायनस EL. तर हा KClचा सॉल्ट ब्रिज वापर करून किंवा सिल्वर नायट्रेटचा किंवा अमोनियम नायट्रेटचा किंवा पोटॅशियम नायट्रेटचा सॉल्ट ब्रिज वापरून हे लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल इलिमिनेट करता येतं. आता हे लिक्विड जंक्शन निर्माण झालं तर ते कॅल्क्युलेट कसं करायचं त्याचे फॉर्म्युलेसुद्धा आपल्याला काढलेले आहेत. तर डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल हे रिव्हर्सिबल टू कॅटायन जर सेल असेल तर त्याचा फॉर्म्युला EJ इज इक्वल टू दॅट इज जंक्शन पोटेन्शियल इज इक्वल टू T मायनस T प्लस म्हणजे ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ दॅट निगेटिव्ह आयन मायनस ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह आयन इंटू 2.03 RT by F log of M2 gamma 2 divided by M1 gamma 1. तर determination of liquid junction potential when the cell is reversible to cation. Now determination of liquid junction potential when the cell is reversible to anion, then EJ is equal to T plus minus T minus. दोन्हीतला फरक बघा. इथं काय दिसतं T minus T plus. इथं काय झालं T plus minus T minus इंटू 2.0 RT by F लॉग ऑफ. आता इथं सुद्धा चेंज झाले. लॉग ऑफ M1 gamma 1 डिवायडेड बाय M2 gamma 2. इथं काय होतं M2 gamma 2 डिवायडेड बाय M1 gamma 1. तर ह्या फॉर्म्युलामध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज जर आपण सबस्टिट्यूट केल्या ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ निगेटिव्ह आयन ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह आयन 2.03 RT by F then M2 mol M1 molarity of the solution gamma 2 gamma 1 are the activity coefficient. या सगळ्या व्हॅल्यू जर सबस्टिट्यूट केला तर आपल्याला जंक्शन पोटेन्शियल कॅल्क्युलेट करता येतं. तर अशा पद्धतीनं लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल हे निर्माण कसं होतं ते इलिमिनेट कशा पद्धतीनं केलं जातं आणि ते असेल तर ते डिटरमाइन कसं केलं जातं तर ह्या फॉर्म्युल्यानुसार आपण बघितलेलं आहे. पुढच्या तासाला आपण ह्याच्यावरची ॲक्च्युली प्रॉब्लेम्स बघतो आहे. आता हा टॉपिक थोड्या संपत आलेला आहे. काय ज्या गोष्टी झालेल्या आहेत तर ह्या सगळ्या स्लाईड्स तुम्ही परत एक वेळ बघा. पुस्तकाचा रेफरन्स बुकचा वापर करा, टेक्स्ट बुकचा वापर करा, त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स आहेत ती सोडवण्याचा प्रयत्न करा. तर अशा पद्धतीनं हा टॉपिक आपला पुढे सरकतो आहे. सर्वजण सुरक्षित राहा, स्वस्थ राहा, आपल्या घरातल्यांची काळजी घ्या, आपल्या कुटुंबातील, आपल्या समाजातील, आपल्या शेजाऱ्यापाजाऱ्यांना कोविडबद्दल माहिती द्या. तर आता हा हळूहळू निवळत निघालेला आहे आणि तरीसुद्धा सर्व प्रिकॉशन घ्या. मास्कचा वापर करा, सोशल डिस्टन्स वापरा, सॅनिटायझरचा वापर करा, स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा. धन्यवाद. लवकरच आपण पुढच्या तासाला भेटत आहोत.